वाक्य आत्मा एवं जीवन अटे। प्रभु तुमरी वाक्य जहाँ प्रत्येक मोर जीवन रे प्रभु कार्य करिथाए, कारण तुम वाक्य कार्यक्षम अटे। आ तुम वाक्य प्रत्येक जीवन रे कार्य करू, महान आशीर्वाद हम प्रत्येक जीवन रे आसू। ये समस्त प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे मागुछु। आमेन। आमेन। धन्यवाद सर, जो देथिया पई धन्यवाद दे। आसंता मन सीधा सळ वाक्य को जीवा। आज टॉपिक होची रैप्चर एंड सेकंड कमिंग भितरे पार्थक्य। रैप्चर बोली कहले आमे जानिसु गुप्त आगमन, आउ सेकंड कमिंग बोली कहले माने कहबा गेले प्रकाश आगमन। एक्चुअली कहबा गेले मु आगरु कहिछि सेकंड कमिंग प्रभुଙ୍କର द्वितीय आगमन को माने दुईटा फेज रे हबो। फर्स्ट फेज होची तांगर गुप्त आगमन, जे कि से मध्य आकाश रे आसीबे, से पृथ्वी को आसीबे नै। आउ 7 वर्ष क्लेश उतारे माने से प्रकाश आगमन करिवे। मो पछरे आपण माने बैकग्राउंड देखि परथिबे। गुड साइड माने रैप्चर रो बैकग्राउंड अछि, चित्र अछि। आ गुड साइड प्रभु यीशु धड़ा घोड़ा रे माने आसु अछंती। आ तांगर पछरे माने होइतो होइतो दूत माने मध्य पुणी आम माने मध्य माने साधु गण मध्य माने आमे आसीबा। आउ बहुत इंटरेस्टिंग आज अछि, इंटरेस्टिंग टॉपिक। आउ आपण माने रेडी जानतु। आउ जो माने लिखिया पाई प्रस्तुत से माने लिखिया पाई रेडी जानतु। मु आज आपन को ए जो पार्थक्य बा डिफरेंस बिटवीन द रैप्चर आउ सेकंड कमिंग विषय में आपन कहया पाई चाहे। जो माने म्यूट कर नांती आपन को म्यूट करि पारिबे, म्यूट कर देबे जेपर कि डिस्टरबेंस न हेबो। ठीक चेक करंतु आउ म्यूट कर दियंतु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ठीक अछि, राइट। फर्स्ट हमें पढ़िबा रैप्चर आउ सेकंड कमिंग रे पार्थक्य रे। फर्स्ट हमें देखिबा रैप्चर रो फर्स्ट पॉइंट हमें देखिबा। मु 12 टी पॉइंट कहबी आज, आ 12 टी पॉइंट रो डिफरेंस बहुत जण माने रैप्चर आउ सेकंड कमिंग भीतर डिफरेंस जानि पारंती नाही, आउ से माने मिक्स कर दियंती। यीशुଙ୍କର द्वितीय आगमन को से माने कोन करंती ना मिक्स कर दियंती। आउ जानि पारंती नाही जे माने गुप्त आगमन विषय रे माने प्रभु यीशु जेतल तांकर आगमन विषय कहंती, से माने गुप्त आगमन विषय मध्य कहंती, पुणी प्रकाश आगमन विषय मध्य कहंती। तेबे गुप्त आगमन विषय कोन कोन कहिसंती तांकर, आ प्रकाश आगमन विषय बाइबल रे से कोन कोन कहिसंती आ माने अध्ययन करबा, ध्यान करबा। आसंतु हम प्रथमे फर्स्ट पॉइंट देखिबा, जोटा कि सीक्रेट कमिंग बा गुप्त आगमन। फर्स्ट पॉइंट माने पाठ करबा, पढिया पय जण प्रस्तुत हेबे। आ द्वितीय पीतर 3 आमे प्रथम पढिया प्रथम थेसलोनिके तार 5 पर्व तार 1 2 आ 3 पद हम पाठ करबा। अमान को मध्य रे जदी संजना भणी अछंती पढिया पय सहाय्य करबे। प्रथम थेसलोनिके 5 पर्व 1 2 3। किंतु हे भाई माने, काल व निर्दिष्ट समय संबंध रे तुम्भ मानक निकट को किछि लेखिबार आवश्यक नाही, कारण रात्रि रे चोर आसिला परि प्रभुंक दिन जे आसीबो एहा तुम्भे माने उत्तम रूपे जान। जेतेबेले लोके शांति व निरापद बोली कहूथिबे, सेतेबेले गर्भवतीर प्रसव वेदना तुल्य हठात सेमानंक विनाश उपस्थित हेबो, आउ सेमाने कौनसी प्रकार रक्षा पाइबे नाही। तो एठी प्रभु तांगर गुप्त आगमन विषय कहउछंती। से कहउछंती जे मोहर आगमन चोरर परि हेबो। आउ से कहउछंती हठात हेबो, माने इमिडिएटली सडनली आउ तांगर ए गुप्त आगमन हेबो, आउ चोर परि मोर आगमन उपस्थित हेबो बोली से कहंती। आउ अनेक रेफरेंस अछि, हम जदि पढिबा द्वितीय पीतर 3 पर्व 10 पद। एटा होची एंड टाइम स्टडी। आउ स्टडी रे रेफरेंस टिके बेसी थेबो आपनकर आत्मिक जीवन वृद्धि पई। आउ सेति पई आपन मान लेखि रखंतु बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट्स गुडाको। ओके, पढंतु द्वितीय पीतर 3 प्रभुंक 10। दिन प्रभुंक दिन चोरर परि उपस्थित हेबो। हां सेति था सेही दिन प्रभुंक आकाश सेति था। मंडल महासभ हां सेति था प्रभुंक दिन चोरर परि उपस्थित हबो। सेठो हम जानि पारछु जे माने सीक्रेट माने चोर की प्रकार आसे, गुप्त भावे आसे नेकी। तो प्रभु से स्थान रे माने तांगर गुप्त आगमन विषय प्रकाश माने प्रकाश करी अछंती। तापरे हमें प्रकाशित वाक्य 3 पर्व 3 पद मध्ये पढिबा। प्रकाशित 3 पर्व 3 पद। एणु की प्रकार शिक्षा पाइअछ व श्रवण करिअछ, ताहा स्मरण करी पालन कर व मन परिवर्तन कर। जदि जाग्रत न हुओ, ताहा हेले आम्भे चोर परि आसीबु, आउ केउ समय रे तुम्भ उपरे आसी पड़िबु, ताहा तुम्भे कौनसी प्रकार जानिबो नाही। तबे प्रभु सेठारे
विशेष कर सारथी मंडली को कहउछंती जे आमे चोर परि आसीबु माने एटी गुप्त आगमन विषय रे प्रभु कोन देउछंती आ सूचना देउछंती तापरे आरे रेफरेंस अछि आमे गुप्त आगमन विषय रेफरेंस आ बेसी नबा नै समय सापेक्ष होबो तापरे तार नेक्स्ट होछि माने तार ऑपोजिट होछि सेकंड कमिंग जो पार्थक्य आमे दर्शाउछु तार फर्स्ट पॉइंट रो सेकंड कमिंग रो फर्स्ट पॉइंट जोटा कि प्रकाश आगमन विषय जे प्रभु जीशु निजे कहते एबे प्रथम पॉइंट आमे देखलु जे गुप्त आगमन विषय प्रभु कहले एबे आमे माने प्रकाश आगमन रो प्रथम पॉइंट देखिबा आ से तांकर प्रकाश आगमन विषय से कहते आमे पढिबा माथ्यू तार 24 पर्व 27 पद माथ्यू 24 27 कारण बिजुली जेपरी पूर्व दिगरु मारी पश्चिम दिग पर्यंत देखा जाए सेपरी मनुष्य पुत्रंकर आगमन हेबो हां माने बिजुली जेपरी मारे ए मुंडरो से मुंडो देखा जाए सेपरी मनुष्य पुत्रंकर कोन आगमन हेबो माने से आगमन को समस्त देखि पारिबे प्रकाशित 1 पर्व 7 पद प्रकाशित 1 पर्व 7 पद ए प्रकाश आगमन को समस्त देखि पारिबे देखो से मेघमाला रे आगमन करूछंती प्रत्येक चक्षु ताहांको दर्शन करिबो जो माने ताहांको बिंधितिले से माने मध्य दर्शन करिबे आ पृथ्वीर समस्त गोष्ठी ताहांको आगमन सुकासे विलाप करिबे हां आमेन हालेलुया ए स्थान रे प्रभु निजर प्रकाश आगमन विषय रे से प्रकाश करंती आ प्रकाश आगमन रे सब चक्षु तांको देखिबो किंतु गुप्त आगमन रे केवल विश्वासी माने से तुरी को सुनिबे विश्वासी माने से तुरी शब्द सुनिबे आउ से माने रूपांतरित होई चली जिवे आउ जो माने ख्रीष्ट को ठारे थाई मरिथिबे से माने से तुरी शब्द सुनि प्रथम रे उठिबे आउ से माने ख्रीष्ट को साक्षात करिया पई मध्य आकाश रे से माने नीत हेबे तो फर्स्ट पॉइंट हम देखि पारजो जे गुप्त आगमन विषय प्रभु प्रकाश करंती आउ हम देखि पारजो तांगर प्रकाश आगमन विषय से निज को प्रकाश करूछंती प्रथम पॉइंट गला द्वितीय पॉइंट हम देखिबा रैप्चर बा गुप्त आगमन को जगह रे हेबो ना से मध्य आकाश रे लिखि परिबे आपण ऑन द स्काई एट द मिड एयर जो गुप्त आगमन के स्थान रे हेबो ना मिड एयर प्रथम थेसलोनिके तार 4 पर्व 16 17 पद कारण प्रभु आपे आदेश दे प्रधान दूतंक स्वर ओ ईश्वरंक तुरीवाद्य सहित स्वर्गरु अवतरण करिवे सेथिरे जेउ माने ख्रीष्टंक ठारे थाई मरि अछंती से माने प्रथम रे उठिबे पोरे आंबे माने जेते लोक जीवित रही अवशिष्ट थिबु प्रभुंक सहित साक्षात करिबा निमंते आंबे माने सेमानंक सह मेघमाला रे शून्य मंडल को नीत हेबु एही प्रकारे आंबे माने सर्वदा प्रभुंक सहित रहिबु से स्थान रे लिखा जाय आमे माने मेघमाला रे शून्य मंडल को आमान नीत हेबु प्रभुंक सहित साक्षात करिया पई माने प्रभु गुप्त आगमन रे पृथ्वी को आसीबे नाही किंतु गुप्त आगमन रे प्रभु मध्य आकाश को आसीबे शून्य मंडल को आसीबे आ आमे माने एठु परिवर्तित होई कि जिबा माने प्रभुंक सहित मध्य आकाश रे माने साक्षात करिबा किंतु जोटा कि प्रकाश आगमन रे प्रभु जीशु सीधा सड़क माने जोटा मु मोर बैकग्राउंड रे रखिछि ते डायरेक्ट उठी आसीबे ना घोड़ा रे धवा घोड़ा रे आसीबे आ तांगर पाद जित पर्वत रे थुआ जिवो आ माने पढिबा जिखरियो 14 पर्व 4 पद जिखरियो 14 पर्व 4 पद पुणी से दिन पूर्व दिगरे जेरुसालेमर सम्मुखस्थ जैतून पर्वतरे ताहांकर चरण थुआ हेबो ओ जैतून पर्वतर मध्य देश पूर्व ओ पश्चिम दिगरे विदीर्ण होई अति बृहत एक उपत्यका हेबो आउ पर्वतर अर्धेक उत्तर दिग आडे ओ अर्धेक दक्षिण दिग आडे घुंची जिवो हालेलुया ए स्थान रे हम देखि परछु जे जिखरिय भविष्यत वक्ता तांकर प्रकाश आगमन को से प्रोफेसी करूछन्ती बा से भावबाणी करी कहउछन्ती जे प्रभु जीशु जेतळे आसीबे तांकर पाद जेरुसालेमस्थ सम्मुखस्थ जैतून पर्वत माने जित पर्वत मारे माने तांकर पाद थाजिबो आपण मानक मने थिबो जे प्रभु जीशु जेतळे स्वर्गारोहण कले से प्रेरित 1 पर्व लिखा जाए से जित पर्वतरु से स्वर्गारोहण कले आ पाखा पाखी 500 रु ऊर्ध्व शिष्य माने प्रभु जीशु स्वर्गारोहण करबाटा निज आखि रे देखिले आउ सेते बेले माने दूत दुईटी दूत आसिला कहले हे गालीलिय लोक माने आउ आकाश आडे काहेकि चाहि रहियोछ तुम प्रभु जे प्रकार जीवाटा तुमे देखिलो से ठीक सही प्रकार आगमन करिवे हालेलुया
ଜିତ ପର୍ବତରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ ଆଉ ଜିତ ପର୍ବତରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପାଦ ଥୋଇବେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନରେ ସେ ଜିତ ପର୍ବତରେ ନିଜ ପାଦ ଥୋଇବେ। ତେବେ ବହୁତ ଜଣ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଏ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ଆଉ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ନ ଜାଣିପାରି ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶେଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଯାଏ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କଣ ନା ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଆସିଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜିତ ପର୍ବତକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ନାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ଆଉ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ମଝିରେ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ କାଳ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନରେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ କୋଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ଜୈତୁନ ପର୍ବତରେ ମାନେ ଥୁଆ ଯାଉଛି ଆଉ ସେ ଜୈତୁନ ପର୍ବତ 2 ଫାଳ ହେଇଯାଉଛି। ସେଠି ଆର୍ମାଗାଦନ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ସେଟା ଆମେ ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ପୁରା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଷ୍ଟଡି କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଖାଲି ଆମେ ଦୁଇଟାର ଡିଫରେନ୍ସ କୁ ଦେଖୁଛୁ। ତେବେ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ସେଇଟା। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ କିପରି ହେବ ନା ହଠାତ୍ ହେବ ମାନେ ଟ୍ୱିଙ୍କଲିଂ ଅଫ ଏନ୍ ଆଇ ମାନେ ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯିବ। ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ପଢିବା 1 Corinthians 15 ପର୍ବ 52 ପଦ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ସ୍ଲୋ ହେବ। ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ହଠାତ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ସ୍ଲୋ ହେବ। ତ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ପ୍ରଥମ ପଢିବା 1 Corinthians 15:52। କିନ୍ତୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ହୁଁ। ଶେଷ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। କାରଣ ତୁରୀ ବାଜିବ ଆଉ ମୃତମାନେ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। ତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଶେଷ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀ ସେଟା ଗୁପ୍ତ ଆଗମନର କଥା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବା। ମାନେ ଏଇଟା ଫ୍ରାକ୍ସନ ଅଫ ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ବହୁତ କମ ସମୟରେ ମାନେ କଣ ହବ ଏ ଘଟଣାଟା ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଧଳା ଘୋଡାରେ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଦୂତ ମାନେ ପୁଣି ସାଧୁ ମାନେ ପୁରା ଧଳା ଘୋଡାରେ ସବୁ ଆସୁଥିବେ ଆଉ ସେଇ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ବା ସେଇ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସ୍ଲୋଲି ହେବ ମାନେ ଆରାମସେ ହେବ। ମାନେ ସବୁ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିବ ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଏମିତି ଆଗମନ କରିବାଟା ସବୁ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିବ, ସବୁ ଜିହ୍ବା କହିବ ଆଉ ମାନେ ସବୁ ପାତିବ ଏ ହେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବିଳାପ ଲେଖା ହେଇଛି। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତେ କଣ କରିବେ ବିଳାପ କରିବେ। ପ୍ରକାଶିତ 1:7 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ଷୁ ତାଙ୍କର ଆଗମନ କରିବାଟା ଦେଖିବ। କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଟା ଚୋର ପରି ହେବ, ହଠାତ୍ ହେବ। ଆଉ ତାହା କେବଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ହିଁ ଶୁଣିପାରିବେ ସେ ତୁରୀକୁ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି। ସେମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ମାନେ ଅଲଗା ଗ୍ରହର ଲୋକମାନେ ବା ଏଲିଏନ ଆଟାକ ହେଲା, ଅଲଗା ଗ୍ରହର ଲୋକମାନେ ଏଇ ଗ୍ରହର ଲୋକକୁ ମାନେ କଣ କିଡନାପ କରି ନେଇଗଲେ ବୋଲି ମାନେ ଜଗତର ଲୋକ ଭାବିବେ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପୃଥିବୀରୁ ଚାଲିଯିବେ ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଯୀଶୁ ହିଁ ନେଇଗଲେ ବୋଲି। ଯୋଉମାନେ ରହିଯିବେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ବିଜାତି ମାନେ ସେମାନେ କଣ ଭାବିବେ ନା ଏଲିଏନ ଆଟାକ ହେଲା ଅଲଗା। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ପଲିଟିସିଆନ ମାନେ ଠିଆ ହେବେ ଆଉ ସେମାନେ କହିବେ ନାଇଁ ଏଲିଏନ ଆଟାକ ହେଲା ଆଉ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ ମାନେ କିଡନାପ କରିକି ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଜଗତ କଣ କହିବ ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଲିଏନ ଆଟାକ ହେଇନାହିଁ ଯୀଶୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଗୁପ୍ତ ପାପରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରହିଯାଇଥିବେ ଆଉ ସେମାନେ ସେତେବେଳକୁ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କଣ ନା ହଠାତ୍ ହେବ ସେଇ ଆଗମନ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ମାନେ ସେଇଟା ସ୍ଲୋରେ ହେବ। ଯୋଉଟା ପ୍ରକାଶିତ 1:7 ଆମେ 1:7 ଆମେ ପଢିଗଲୁ, ପୁନର୍ବାର ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ଷୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବ ମାନେ ସ୍ଲୋରେ ସେ ଆସୁଥିବେ, ଘୋଡାରେ ଦୌଡି ଦୌଡି ସ୍ଲୋରେ ସେ ଆସୁଥିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ଷୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ମାନେ ସ୍ଲୋରେ ହେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆସୁଥିବେ ପୁରା ଆସିବେ ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଜୈତୁନ ପର୍ବତରେ ଥୁଆ ହେବ। ସେଠି ମାନେ ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19 ପର୍ବ ଘରେ ଗଲେ ପଢନ୍ତୁ। 19 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦରୁ 21 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବ 30 ପଦ ଟିକେ ପଢିବେ। ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବ 30 ପଦ। ସେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ପୁଣି ସେ ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଳାପ କରିବେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମହାପରାକ୍ରମ ଓ ମହାମହିମା ସହ ଆକାଶର ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରିବା ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାମହିମା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ବିଳାପ କରିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ କରିବା ସେମାନେ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଏବଂ ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ପୁରା ସ୍ଲୋରେ ହେବ। ଏମିତି କି ମାନେ
केतरा स्कॉलर माने बाइबल स्कॉलर माने कहंती माने पृथ्वी जेंती एंती गुटे राउंड मारला जेंती 24 घंटा लागुची माने दिन राती हेबा पय 24 घंटा जे पूरी लागुची से ठीक से प्रकार माने एबे देखंतु एठी हमर राती हेची अमेरिका रे कोन दिन हेची तबे जेतले प्रभु जीशुଙ୍କର आगमन हबो माने पाखा पाखी 24 घंटा टाइम से नेगिरी ऊपर एंती आसुथिबे आ प्रत्येक गोष्ठी प्रत्येक जाति प्रत्येक चक्षु तांकू देखिबो एबे देखंतु आमे इंडिया रे अछु अमेरिका रे अंधार अछि आलोक अछि बा अमेरिका रे दिन अछि हम देखि पारछु कि नाही देखि पारनु टीवी रे हेल देखि पारबा नै कि तबे अमेरिका रे जेतले प्रभु क्रॉस करूथिबे सेतले अमेरिका लोक तांकू देखथिबे इंडिया रे जेतले से क्रॉस करबे इंडिया रे लोक तांकू देखिबे तबे बहुत बाइबल स्कॉलर माने कहंते माने पाखा पाखी प्रभु पर जो स्लो कमिंग माने प्रकाश आगमन से पूरा धीरे धीरे आइबे 24 घंटा नेबे प्रत्येक चक्षु देखिबे बोल लिखा अछि पूरा तो विभिन्न बाइबल स्कॉलर माने सेटा कहंती आ जितो पर्वत रे तांगर पाठ खुआ जीवो तबे हम 3 नंबर पॉइंट देखि पारलो ए गुप्त आगमन पूरा हठात हेबो माने चक्षुर पोलो करे सरी जीवो किंतु प्रकाश आगमन माने पाखा पाखी समय नेबो स्लो रे प्रभु जीसु आसीबे घोड़ा रे आम मान तांगर पछरे पूरा धड़ा घोड़ा गुडा गुडा मान थुआ की भयंकर तो से दिन आ आगु हम देखबा 4 नंबर पॉइंट हम देखबा 4 नंबर पॉइंट होची जेतले गुप्त आगमन रे प्रभु आसीबे आ केवल ख्रिस्टियन माने ही ताको देखि पारिबे माने विश्वासी माने केवल विश्वासी माने से तुरी सुनी पारिबे आ विश्वासी माने ही केवल ताको देखि पारि प्रथम जोहन तार 3 पर्व 2 पद पढिबा प्रथम जोहन 3 पर्व 2 पद 4 नंबर पॉइंट हम आलोचना करतो प्रथम जोहन 3 पर्व 2 पद हे प्रथम प्रिय माने हाँ। वर्तमान आम्भे माने ईश्वरଙ୍କ संतान अटु आउ आम्भे माने कोन हेबा ताहा ए पर्यंत प्रकाशित होई नाही आम्भे माने जाणु जे से जेते बेले प्रकाशित हेबे सेते बेले आम्भ माने ताहांको सदृश हेबा कारण से जे परी आम्भे माने सेही परी ताहांको दर्शन करिबा हालेलुया आम्भे से जेतल प्रकाशित हेबे से जेतल गुप्त आगमन रे प्रकाश हेबे सेतल को आमे तांको दर्शन करिबा बोल लिखा जाय तबे केवल विश्वासी माने तांको गुप्त आगमन रे दर्शन करि पारिबे आ जगतर लोक माने तांको दर्शन करि पारिबे ना एंति तोरी शब्द भी सुनि पारिबे नाही किंतु आमे जदि माने प्रकाश आगमन को जदि देखिबा तबे एवरी आई विल सी हिम माने प्रत्येक चक्षु तांको देखिबो गुप्त आगमन रे केवल विश्वासी माने तांको देखिबे किंतु प्रकाश आगमन रे प्रत्येक चक्षु तांको देखिबो विलाप करिवो आमान पढि सारछु आ पढिबा नै जेटा प्रकाशित बाकी 1 पर्व 7 पद रे प्रत्येक चक्षु तांको देखिबो माथि 24 पर्व 27 पद आमान पाठ कलु सेटे मध्ये लिखा जाय प्रत्येक गोष्ठी विलाप करिवो तांको देखिबो एबे 4 नंबर पॉइंट होची कोन ना केवल गुप्त आगमन रे विश्वासी माने तांको देखि पारिबे कि आ किंतु प्रकाश आगमन रे प्रत्येक चक्षु तांको देखिबो ठीक अछि नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट को जिबा 5 नंबर पॉइंट होची प्रभु जीशु गुप्त आगमन रे केवल मंडली निमंते से आसीबे आगमन करिवे से एही निर्दोष निष्कलंक मंडली को से नेबा पय आसु छथि हम गोटे गीत गाउछु से मंडली रो कन्या गण को नेबा पय आसु छथि जीशु शीघ्र आसु छथि जीशु शीघ्र आसु छथि हम गीत गाउछु तबे से जे गुप्त आगमन करिवे ए गुप्त आगमन माने मंडली निमंते से आसु छथि he is coming for his church मंडली निमंते से आसु छथि किंतु प्रकाश आगमन माने से माने पूरा पृथ्वी को से माने सीधा आसु छथि से आउ से गुप्त माने प्रकाश आगमन रे माने जीशु मंडली सहित आसीबे गुप्त आगमन रे मंडली निमंते आसीबे आ मंडली को नै कि जिबे आ 7 वर्ष क्लेश सरला परे आमे भी माने जीशु को सहित आमे आसीबा सेटा होची डिफरेंस माने पढिबा जोहन 14 पर्व तार 3 पद पढिबा जोहन 14 पर्व 3 पद पुणी मु जाई तुम मानक निमंते स्थान प्रस्तुत कले पुनर्बार आसीबी आ मु जे स्थान रे थाए तुम्हे माने मध्य जेपरि सेही स्थान रे रहिबो सेथि निमंते तुम मानकु आपण निकट को घेनी जीवी मु शीघ्र आसु अछि आ मु तुमको नेबा पय आसु अछि आ मु आसिले मु तुमको नै मंडली को से कहंती मु विश्वासी मानकु नै घेनी नै जीवी मो निकट को आ मु जो ठार रहिबी तो माने सेठी रहबो तबे प्रभु हमन को गुप्त आगमन मंडली पय आसु छथि मंडली को नै कि जिबे आ
ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା। ସ୍ୱର୍ଗରେ 7 ବର୍ଷ ଆମେ ରହିବା ମଣ୍ଡଳୀ। ମନେକର ଉଦାହରଣ ପାଇଁ କହୁଛି, ଏବେ ମନେକର ରେପଚର ହେଇଗଲା, ଆମ ମାନେ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆମ ମାନେ ପଳେଇ ଯିବା ଆଉ ପୃଥିବୀରେ 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ଘଟିବ। ଆମ ମାନେ ସେଇ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବା। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ସମାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଏଟା ବହୁତ ଗୌରବମୟ ବିଷୟ ଅଟେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନରେ ଆମେ ଉଠାଯିବା, 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବା, ପ୍ରକାଶ ଆଗମନରେ ଆମେ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ଧରିକି ଆସିବେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୌରବମୟ ଶରୀରରେ ଥିବା ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ମାନେ ଆସିବା, ଜିତ ପର୍ବତରେ ଆସିବା ଆଉ ସେଠି ଆର୍ମାଗାଦନ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ସେଇଟା ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମେ କମିଂ ୱିଥ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଆମ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ତାର ରେଫରେନ୍ସ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ତାର ରେଫରେନ୍ସ ଅଛି ଜିଖରିୟ ତାର 14 ପର୍ବ 5 ପଦ। ଜିଖରିୟ 14 ପର୍ବ 5 ପଦ। ପ୍ରକାଶ ଆଗମନରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଧରିକି ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ଜିଖରିୟ 14:5। ପୁଣି ଜିହୁଦାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ମନରେ କହିବେ, ଜିଖରିୟ ଜେରୁସାଲେମର ନିବାସୀ ମାନେ ଜିଖରିୟ 14:5 ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ ପର୍ବତ ଗଣର ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ପଳାୟନ କରିବ, କାରଣ ପର୍ବତ ଗଣର ଉପତ୍ୟକା ଆକ୍ସଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ହଁ, ତୁମେମାନେ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଉସିୟର ସମୟରେ ଯେପରି ଭୂମିକମ୍ପର ଆଗରୁ ପଳାୟନ କଲେ, ସେପରି ପଳାୟନ କରିବ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ଆସିବେ ଓ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସବୁ ପବିତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଆସିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଆସିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, ପ୍ରକାଶିତ 19 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦ। 19 ପର୍ବରେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ। ଆଉ 14 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ଶୁଭ୍ର ଓ ପରିଷ୍କୃତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ ଶ୍ଵେତ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ତାହାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କଲେ। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ଶୁଭ୍ର ଓ ପରିଷ୍କୃତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର। ଏଇ ବସ୍ତ୍ର କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି? ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ରେପଚରରେ ସାଧୁ ମାନେ ପଳେଇବେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କୃତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ଦେବେ ଆଉ ସେମାନେ ମାନେ ଶ୍ଵେତ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ଵ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ତାହାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ପୁଣି କଲୋସିୟ 3 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସାଧୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିବେ। କଲୋସିୟ 3 ପର୍ବ 4 ପଦ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଗୌରବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ କରିବେ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୌରବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି? ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆଗରେ ଘୋଡାରେ ଆସୁଥିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ପଛରେ ଆସୁଥିବା, ପୁରା ଗୌରବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସଞ୍ଜନା ଭଉଣୀ ଲେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତେବେ ଏଇ ମାନେ ଏଣ୍ଡ ଟାଇମ ମେସେଜ ନାହିଁ କି ଦୁଃଖର ମେସେଜ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ମେସେଜ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଭୟ କରନ୍ତି ଯେ ନ ଜାଣିକି ଆଉ ମାନେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଆମେ ଗୌରବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, କେତେ ଖୁସିର ବିଷୟ, କେତେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ଆଉ ଘରେ ଘରେ ଥାଇ ଟିକେ ଟିକେ ହସନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୋବାଇଲ ରେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ହସନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମେ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନରେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ଗୁପ୍ତ ଆଗମନରେ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନରେ ମାନେ ଆମେ ଯୀଶୁ ମାନେ ଓଇଟ ଦୂତ, ପୁଣି ତା ସହିତ ଆମ ମାନେ ସାଧୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁରା ରୂପାନ୍ତରିତ ଗୌରବମୟ ଶରୀର ଆମେ ଥିବା, ଆମ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ମାନେ ଘୋଡାରେ ଆସୁଥିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଗଲା। ଏବେ ଆମେ 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କୁ ଯିବା। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ର ସମୟ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନର ସମୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଗୁପ୍ତ ଆଗମନର ସମୟ ଏବେ ମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 24 ପର୍ବ ତାର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୁପ୍ତ ଆଗମନର ସମୟ ମାର୍କ 24 ପର୍ବ 30 ପଦ, ସରି ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବ 30 ପଦ। ସେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ପୁଣି ନାଇଁ ସେ ଏଇଟା ନାଇଁ, ସମୟରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସରି ମାର୍କ 13:32 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ତ।
କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନ କି ଦଣ୍ଡ ବିଷୟ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ହୁଁ। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ଦୂତମାନେ କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ପିତା ଜାଣନ୍ତି। ହଁ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ କଥା ମାନେ କେହି ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ପିତା ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କି ପୁତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ପିତା ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଆଗମନର ମାନେ ତାର ଟାଇମିଂ ଆଉ କେହି ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ମାଥ୍ୟୁ ତାର 25 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦ ବି ପଢିବା, ସେଠି ଲେଖାଯାଏ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ଦଣ୍ଡରେ ତୁମ ପ୍ରଭୁ ଆସିବି ତୁମେ ଜାଣିନାହ, ଏଣୁ ଜାଗ୍ରତ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ। ତେବେ ଏଇ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନର ସମୟ ମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ହବ, ସଡନ ହେବ, ଏଟ୍ ଏନି ମୁମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଏବେ ବି ହେଇପାରେ, ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ମାନେ ହଠାତ୍ ହେବ, ଚୋର ସଦୃଶ ହେବ, ଆଉ ଆଉ ତାର ଟାଇମିଂ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଆଉ ତାର ଚିହ୍ନ କଣ, ତାର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ମାନେ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ମାନେ ସାଇନ୍ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ଏକା ଯେ ଯେମିତି ନହଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, ଲୋଟଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ନହଙ୍କ ସମୟରେ କଣ ଲୋକମାନେ ବିବାହ ଦେବା ନାମାରେ, ଘର ତିଆରି କରିବାରେ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାରେ ଏପରି ମାତିକିରି ଥିଲେ, ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ସେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନର ଚିହ୍ନ ଗୁଡାକ ମାନେ 7 ବର୍ଷର ଯୋଉ ମହାକ୍ଲେଶ, ବିଶେଷ କରି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ନା, ତ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜେରୁସାଲେମରେ ମାନେ ପୁନର୍ବାର ମୋର ଆଗମନ ହେବ, ଆଉ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ ଉତ୍ତାରେ ମାନେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହବ, ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ଧକାରମୟ ହବ, ଆଉ ହଠାତ୍ ମାନେ ଆକାଶରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରର ଆଗମନର ଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ବୋଲି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନର ସମୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି, କେବଳ ପିତା ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନର ସମୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେମିତି? ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ହେଲା ପରେ 7 ବର୍ଷ ଉତ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ହେବ। ଆଉ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନର ଡେଟ୍ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନର ଡେଟ୍ ବି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି କହିପାରିବା ଯେ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ପରେ 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ସରିଲା ଉତ୍ତାରେ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ହେବ, ଆମେ ସେତିକି କହିପାରିବା। ଯୋଉଠିକି 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନର ସମୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନର ସମୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଯୋଉଟା ଲେଖାଯାଏ ଦାନିଏଲ ତାର 9 ପର୍ବ 24 ରୁ 27 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଘରେ ଗଲେ ପଢିବେ। ସେଠି ଦାନିଏଲ 70th ୱିକ୍ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ତାର ଦାନିଏଲର 70ତମ ସପ୍ତାହ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। 70ତମ ସପ୍ତାହ ବୋଲି 7 ବର୍ଷକୁ ବୁଝାଏ, ଆଉ ସେଟା ଲେଖାଯାଏ। ପୁଣି ମାଥ୍ୟୁ ତାର 24 ପର୍ବ ଆଉ 29-30 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ମାନେ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ବିଷୟର କଥା। ଆମେ ଟିକେ ପଢିବା ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବ 29-30। ମାତ୍ର ସେହି ସମୟର କ୍ଲେଶ ଉତ୍ତାରେ ଅକସ୍ମାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେବ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଦେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ନକ୍ଷତ୍ରମାଳା ଆକାଶରୁ ସ୍ଖଳିତ ହେବେ ଓ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଶକ୍ତି ସମୂହ ବିଚଳିତ ହେବେ। ସେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ପୁଣି ସେ ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଳାପ କରିବେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମହାପରାକ୍ରମ ଓ ମହାମହିମା ସହ ଆକାଶର ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରିବା ଦେଖିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆପଣ ଯଦି ପଢିବେ, ତାର 4 ପର୍ବରୁ ମାନେ 29 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ମହାକ୍ଲେଶର ବିଷୟ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ କାରଣ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ 15 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଘୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବସିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିବ, ପାଠକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଦାନିଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେତେବେଳେ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟ ହେବ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ, 4 ପଦରୁ ମାନେ 29 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟର କଥା ବିବରଣୀ ବା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମହାକ୍ଲେଶର 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ଉତ୍ତାରେ 29 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ମାତ୍ର ସେଇ ସମୟର କ୍ଲେଶ ଉତ୍ତାରେ ଯୋଉ ମାନେ ମହାକ୍ଲେଶ ଉତ୍ତାରେ ମାନେ ଅକସ୍ମାତ୍ କଣ ହବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହବ, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଦେବ ନାହିଁ, ପୁଣି ନକ୍ଷତ୍ର ମାଳା ଆକାଶରୁ ସ୍ଖଳିତ ହେବେ ଓ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଶକ୍ତି ସମୂହ କଣ ହେବ, ବିଚଳିତ ହବ। ସେତେବେଳେ ଲେଖା, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥାତ୍ 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ଉତ୍ତାରେ ସେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ସେ ମହାପରାକ୍ରମ ସହିତ ଆଗମନ କରିବେ। ତ ଆମେ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନର ଟାଇମ ଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନର ଟାଇମ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତ 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଗଲା। ନେକ୍ସଟ 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଗୁପ୍ତ ଆଗମନର, ମୁଁ କହିସାରିଛି, ଗୁପ୍ତ ଆଗମନର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। କେବଳ ସେ ନୋହ ଆଉ ଲୋଟଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେବ ବୋଲି ମାନେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେସିଫିକ ମାନେ ସାଇନ୍, ସ୍ପେସିଫିକ ଚିହ୍ନ କିଛି ପ୍ରଭୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଚୋର ଉପରେ ଆସିବେ ପରା, ହଠାତ୍ ଆସିବେ,
आउ लोक आउ कोठी आउ सिटी माने चिन्ह आउ साइन आउ अछि तेबे देयर इज नो साइन फॉर द रैप्चर माने रैप्चर निमते कोनोसी स्पेसिफिक साइन नाही खाली एतिकी जे लोक माने मान जगतर माती रहिबे आउ प्रभु जेंति कहंती शेष काल रे अनेकंकर प्रेम शिथिल होई जिवो तो ए प्रकार घटना माने हम देखि परिबा अनेक लोक आउ कोन कोन देखि परिबा ना लोक माने घर निर्माण करिबारे तापरे लोक माने मून को जाई कि सिटी घर तैयार करिबारे माने सब लागि जे पूरा व्यस्त होई कि ए पृथ्वी तो ध्वंस होई जिवा मंगल ग्रह हेले पळाई जिवा नले चंद्र ग्रह को पळाइबा आ सिटी घर द्वार हेले करिया माने लोक माने केमती घर द्वार करि रहबा पाए सेटारे ही माटी गिरी थिबे आ सेटा पाए पूरा डिस्कवरी माने कहउथिबे तेबे विवाह देबा नेबारे माने लोक माने 3-4टा माइकिना विवाह हबारे भी लागि रहिथिबे माने टंका पैसा थिबो तो तेबे से सब धंदारे कोन माटी गिरी थिबे तो ए प्रकार लक्षण माने ही प्रभु कहंती गुप्त आगमन लक्षण किंतु प्रकाश आगमन जदि आमे देखिबा ए प्रकाश आगमन निमते मेनी साइंस अनेक चिन्ह लक्षण प्रभु कहंती प्रकाश आगमन जदि आपण जदि माथी 24 पर्व 4 पदरु आमे जो एबे पढी गलो 30 पद पर्यंत ए सब प्रकाश आगमन रो चिन्ह माने प्रभु कहंती काइना माथी 24 पर्व बुझिबा एते सहज नहे सिटी तीनिटा प्रश्नर उत्तर प्रभु देइछन्ते गोटे तांकर गुप्त आगमन रो प्रश्नर उत्तर देइछन्ते प्रकाश आगमन रो प्रश्नर उत्तर लक्षण चिन्ह लक्षण देइछन्ते पुणी माने एई सब घटना को काल रे घटिबो सही चिन्ह लक्षण मध्ये प्रभु देइछन्ते तेबे ताकू हमें डिस्टिंग्विश करबाटा माने टिके कष्ट तेबे किंतु प्रभु पवित्र आत्मा मन को सहाय्य करंती आ माने करूछन्ते प्रभु को धन्यवाद पुणी ए जो प्रकाश आगमन रो चिन्ह आमे जानिछु जे प्रकाशित वाक्य 19 पर्व रे लिखा जाय यीशु ख्रीष्टଙ୍କର प्रकाश आगमन मु आपण मानक कहिथिली प्रकाशित वाक्य 4 पर्व एक पद रे कोन हबो गुप्त आगमन हबो बा रैप्चर हबो मंडली उठा जिवो प्रकाशित वाक्य 4 पर्व एक पद रे आ 6 पर्व रो 18 पर्व पर्यंत आमे महाक्लेशर समय आमे सेठी देखि पाछु तेबे 6 पर्व आ 18 पर्व रो जेतकी महाक्लेशर चिन्ह लक्षण माने सिटी भर्ती हेछि तेबे से सब विषय जेतले जिहुदी माने देखिबे प्रभु कहले तुमे ए सकल विषय जेतले देखबो तुमे जानिबो जे प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର कोन हबो प्रकाश आगमन हेबो जितो पर्वत से पाद थइबे पुणी इस्राएल गोष्ठी के से पुनर्बार कोन करबे उद्धार करबे रिस्टोर करबे रिस्टोरेशन करबे पुणी पृथ्वी रे आसला परे से 1000 वर्ष शासन आरंभ करबे गुप्त आगमन रे 1000 वर्ष शासन आरंभ से करू नांती किंतु प्रकाश आगमन परे से 1000 वर्ष शासन से पृथ्वी रे आरंभ करूछन्ती तो 6 नंबर पॉइंट होछ कोन सॉरी 7 नंबर पॉइंट होछ कोन जे गुप्त आगमन पय कोनसी स्पेसिफिक चिन्ह किछि नाही लक्षण किछि नाही किंतु प्रकाश आगमन पय माने देयर आर मेनी साइंस माने बहुत चिन्ह लक्षण सो आपण माने पढी परिबे मात्र 24 पर्व 4 पद रो 30 पद पर्यंत पुणी प्रकाशित वाक्य 6 पर्व 18 पर्व पर्यंत सब पृथ्वी रे घटबा घटना सेटा होछ बहुत गुडे चिन्ह लक्षण तापर नेक्स्ट आमे जिबा 8 नंबर पॉइंट 8 नंबर पॉइंट कोन डिफरेंस कोन ना गुप्त आगमन रो वाक्य बा सुसमाचार मंडली रो भरोसा निमंते आ मंडली रो सांत्वना निमंते अटे किंतु प्रकाश आगमन रो प्रचार माने पनिशमेंट पाई जजमेंट पाई अटे आ सेटा होचे डिफरेंस हम देखिबा रेफरेंस पढिबा प्रथम थेसलोनिके 4 पर्व 18 पद मतलब एही समस्त वाक्य द्वारा तुम्भे माने परस्पर को सांत्वना दियो हां ता 16-17 पद रे से गुप्त आगमन विषय रे कहंती 16-17 पद रे गुप्त आगमन विषय रे कहंती 18 पद रे कहंती अतः एई गुप्त आगमन विषय कथा कहि तुमे परस्पर को सांत्वना दियो बोली कहंती हला हेले बहुत समय कोन गुप्त आगमन विषय कथा कहले लोक माने डोरी जानती किंतु कारण प्रचारक माने भी सेमती प्रचार सेमती प्रेजेंट करंती हे गुप्त आगमन किंतु प्रभु कहंती ए गुप्त आगमन कथा कहि माने तुमे कोन करो ना तुमे परस्पर को सांत्वना दियो उत्साह दियो तबे मंडली निमते विश्वासी मानको पई गुप्त आगमन गोटे सांत्वनार विषय अटे गोटे एनकरेजिंग रो विषय अटे किंतु जो माने गुप्त पाप रे अछंती से मानको पई भयर विषय मु पूरा क्लियर करिया पई चाहे जो माने गुप्त पाप रे जीवन काटुछंती से मानक पई गुप्त आगमन भयर विषय अटे किंतु जो माने ख्रीष्टन को ठारे थाई गिरे एको विजयी ख्रिस्टियन जीवन काटुछंती ख्रीष्टन को ठारे थाई गिरे ख्रीष्टन को सहित जडित होई जीवन काटुछंती लिविंग ए राइचियस लाइफ धार्मिक जीवन पवित्रता जीवन
ସିଦ୍ଧତା ଆଡକୁ ପବିत्रତା ଆଡକୁ ଯୋଉମାନେ ଅଗ୍ରସର ହଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବିଷୟ ଅଟେ, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ନା ମହାକ୍ଲେଶରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାକ୍ରୋଧ ସେ କ୍ଲେଶ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତିବ। ସେ କ୍ଲେଶ ସମୟର ମହାକ୍ରୋଧରୁ ମାନେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ଏଟା ଏକ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆପଣ ପୁଣି ପଢିପାରିବେ ଆଉ ରେଫରେନ୍ସ ଗୋଟେ ଯାହା ଲେଖାଯାଏ। ଆମେ କେତେ ପଢିଲୁ? ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ 4:18 ପଢିଲୁ। ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ 5:11 ପଢନ୍ତୁ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଉ କିମ୍ବା ନିଦ୍ରାଗତ ଥାଉ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବିତ ରହିବୁ। 10 ପଢିଲେ 11 ପଢନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଏଣୁ ଯେପରି କରୁଅଛ ସେହିପରି ପଢନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି। ଏଣୁ ଯେପରି କରୁଅଛ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ, ପୁଣି ପରସ୍ପରର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଅ। ହାଲେଲୁୟା। এই 5 ପର୍ବରୁ 1 ପଦରୁ ପଢି ଯିବେ, ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟ ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ। 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏଣୁ ଯେପରି କରୁଅଛ, ମାନେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହି ତୁମେ ପରସ୍ପରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ, ପୁଣି ପରସ୍ପରକୁ ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଅ। ଏନକରେଜ ଇଚ୍ ଅଦର ବାଇ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଚିଂ ଦ କମିଂ ଅଫ ଦ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟରେ କହି ତୁମେ ପରସ୍ପରକୁ କଣ ଦିଅ? ସାନ୍ତ୍ୱନା ଜନ୍ମାଅ, ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଅ, ଏନକରେଜ କର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ପୃଥିବୀରେ, ସେ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ କଣ? ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଇବା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଆମେ ଦେଖୁ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ଆମମାନଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନା ନିମନ୍ତେ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ମାନେ ସେଟା ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଟେ। ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ କଣ ପାଇଁ ଅଟେ? ନା ପନିଶମେଣ୍ଟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଜ୍ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ମାନେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ମାନେ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ଯେତେବେଳେ କରିବେ, ମାନେ ଆର୍ମାଗେଦନ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ପ୍ରକାଶିତ 19 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦରୁ 21 ପଦ ଯାଏ ଆପଣ ଘରେ ଗଲେ ପଢନ୍ତୁ। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ସେଇ ପ୍ରକାଶିତ ତାର 19 ପର୍ବ ତାର 21 ପଦଟି 20-21 ଟିକେ ପଢିଦବା। ପ୍ରକାଶିତ 19 ସେଥିରେ ସେହି ପଶୁ ଧରା ପଡିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ତାହାର ସାକ୍ଷାତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କରି ତଦ୍ୱାରା ପଶୁର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓ ତାହାର ପ୍ରତିମା ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସଙ୍ଗରେ ଧରା ପଡିଲା। ସେମାନେ ଉଭୟ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକେ ସେହି ଅଶ୍ୱାରୋହୀଙ୍କ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ସେମାନଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ କରି ପରିତୃପ୍ତ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ଯଦି 19 ପର୍ବ 11 ପଦରୁ ପଢି ଯିବେ, ମାନେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ମାନେ ଜଜମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଲେଖା, ମାନେ ଗୋଟେ ପନିଶମେଣ୍ଟ, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ହେବ, ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ, ଆଉ ମାନେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ, ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ କିଏ, ସେଇଟା ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ଲିଡର, ମାନେ ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେ ଗୋଟେ ଲିଡର ହେଇକି ଠିଆ ହେବ। ଆଉ ସିଏ କଣ କରିବ ନା ସେ ସବୁ ମାନେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଆର୍ମିକୁ, ମାନେ ଆମେରିକାର ସବୁ ଆର୍ମି ମାନେ ସୋଲଜର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିବ? ଏକତ୍ର କରିବ। ସବୁ ଦେଶର ଆର୍ମି ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଜେରୁସାଲେମର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ହର୍ମିଗଦନ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଜେରୁସାଲେମ ପାଖରେ ସେ ଜାଗା ଅଛି। ହର୍ମିଗଦନ ପାଖରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବା ପାଇଁ ସେ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିବ। ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ମାନେ ହେବା ସମୟରେ ମାନେ ସେ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିବ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ସେ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ ହବ? ହତ ହେବ। ଆଉ ସେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଧରାଯିବେ, ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକେଇଦେବେ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆର୍ମି ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବେ, ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ହତ ହେବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମାଂସ ମାନେ ସେ ଆକାଶସ୍ଥ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଭୋଜନ କରିବେ ଆଉ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। ତେବେ 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଜି ଗଲୁ। ଆଉ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ରହିଗଲା। ତେବେ 9:30 ସମାନ ହେଇଗଲା। ତେବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଜଣ ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ଶୁଣି ପାରିବେ ନାହିଁ, ମାନେ ଲିଭ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା କାଲି କୁ ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପହରଦିନ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ଆଉ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ। ନା ଏବେ ସରାଇଦେବା, କଣ କହୁଛନ୍ତି? କେତେ ଜଣ ତ ମାନେ ସରାଇଦେବା ବୋଲି କହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଖାଲି ମୁଁ କହିଦଉଛି, ରେଫରେନ୍ସ ଆଉ କହିବି ନାହିଁ। ଓକେ, ରେଫରେନ୍ସ ଆଉ କହିବି ନାହିଁ, 4ଟା ପଏଣ୍ଟଟା କହିଦଉଛି। ଓକେ, 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କଣ? ଯେ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀର ସାନ୍ତ୍ୱନା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଉତ୍ସାହ ନିମନ୍ତେ ଅଟେ।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ମାନେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଯୋଉମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ବା ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ମାନେ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ହଉଛି ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଅଟେ। ନଅ ନମ୍ବର ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ମାନେ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ଆଉ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ଭିତରେ 9 ନମ୍ବର ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମହାକ୍ଲେଶରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବା ଆଗାମୀ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତିବ ସେ କ୍ରୋଧରୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ କଣ ପାଇଁ ନା ପାପୀ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମାନେ ସେ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ କରିବେ। ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ସରିଲା ପରେ ମାନେ ବିଚାର ହେବ ଦଣ୍ଡ ସରିଲା ପରେ କଣ 1000 ବର୍ଷ ଶାସନ ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ଆଗମନରେ 1000 ବର୍ଷ ଶାସନ ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ଆଗମନରେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ଆଗମନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ସେ ରେଷ୍ଟୋର କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନରେ ସେ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ପୁଣି 1000 ବର୍ଷ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ସେ ରିଷ୍ଟୋର କରିବେ। ଠିକ ଅଛି 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଗଲା। 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୁପ୍ତରେ ଆସିବେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇଯିବେ। ସେଟା ହଉଛି 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନରେ କଣଟା ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଗୁପ୍ତ ଆଗମନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇଯିବେ ନେଇଗଲା ପରେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇନାହିଁ କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ତାକୁ ବାଧା ଦଉଛି। ଆମେ ଯଦି ପଢିବା 2 ଥେସଲୋନିକ୍ୟ ତାର 2 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ 2 ଥେସଲୋନିକ୍ୟ ତାର 2 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦରେ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା 2 ଥେସଲୋନିକ୍ୟ 2 ପର୍ବ 1 ପଦ। ହଁ ହେ ଭାଇମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ଓ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଏକତ୍ର ହେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ହଁ ସେତିକି ଥାଉ। 2 ଥେସଲୋନିକ୍ୟ 2 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ହେ ଭାଇମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ଓ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଏକତ୍ର ହେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ଦେଖ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଥେସଲୋନିକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ହେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଠି ପାଉଲ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମମାନେ କଣ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଏକତ୍ର ହେବା ହଉଛି ଗ୍ୟାଦରିଂ। ବୋଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ହବ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କଣ ହେବେ ନା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ରେପଚର ହେଇକି ଯିବେ ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଗ୍ୟାଦର ହେବେ। ତେବେ 2ଟା ପଏଣ୍ଟର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ପାଉଲ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି 2 ପର୍ବରେ। 2 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାର 9 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ଏ 2ଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ଆଉ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ଯୋଉଠି ଲେଖାଯାଏ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର ହେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର ହେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅର୍ଥ ହଉଛି ମାନେ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନକୁ ବୁଝାଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ବୋଲି କହିଲେ ମାନେ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନକୁ ବୁଝାଉଛି। ହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ଏ 2 ପର୍ବଟା ଭଲ କି ନ ବୁଝିଲେ ମାନେ ବଡ ଜଟିଳ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 2 ପଦରୁ ଯଦି 4 ପଦ ପଢିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲାଣି ବୋଲି ତୁମେ ମାନେ କୌଣସି ଆତ୍ମା କି ବାକ୍ୟ କି ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ ବୋଲି ମନେ କରି କୌଣସି ପତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଶୀଘ୍ର ବିଚଳିତ ଓ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହୁଅ। କେହି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତି ନ ଜନ୍ମାଅ କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମଚ୍ୟୁତି ଘଟିବ ଆଉ ବିନାଶର ସନ୍ତାନ ସେଇ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ ପଦକୁ ବହୁତ ଜଣ କେମିତି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଏବେ ତ ଧର୍ମଚ୍ୟୁତି ଘଟି ନାହିଁ ଏବେ ତ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇନାହିଁ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ କୁଆଡେ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପ୍ରଚାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଦଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମାନେ ଲୋକ ପ୍ରଚାର କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆର ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ଯଦି ଆମେ ନ ଜାଣିପାରିବା ତେବେ ମାନେ ଯେ ମଧ୍ୟ ପଢିବ ମାନେ ସେ ସେଇଟା ହିଁ ଭାବିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆର ଡିଫରେନ୍ସ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି 3 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମଚ୍ୟୁତି ଘଟିବ ଆଉ ବିନାଶର ସନ୍ତାନ ସେଇ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶିତ ହବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚ୍ଛା ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ବୋଲି କହିଲେ ଏଟା ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ ମଣ୍ଡଳୀ ରେପଚରରେ ପଳେଇଲା ପରେ ଯାଇକି ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ତେବେ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ତତ୍ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ସେ
ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଏ 2 ପଦରୁ 4 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲାଣି ବୋଲି ତୁମାନେ କୌଣସି ଆତ୍ମା କି ବାକ୍ୟ କି ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବୋଲି ମନେ କରି କୌଣସି ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ବିଚଳିତ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଥେସଲୋନିକ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଏଇଟା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସବୁ ଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଯାକ ତୁମକୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ 24 ପର୍ବରେ ମାଥି 24 ପର୍ବରେ ସେଇ ସବୁ ଘଟିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହବ, ଧର୍ମଚ୍ୟୁତି ଘଟିବ, ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶିତ ହବ, ତାପରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ହେବ ବୋଲି ପାଉଲ ମାନେ ଏଠି କହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 4 ପଦରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ବା ପୂଜିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧୀ ହୋଇ ନିଜକୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉନ୍ନତ କରେ, ଏପରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଦେଖାଏ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଏଇ ଯୋଉ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବସିବ ଆଉ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଦେଖେଇବ? ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ 13 ପର୍ବରେ ସେଟା ପଢିପାରିବା। ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠା ଯାଇଥିବ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ପୃଥିବୀରେ ନଥିବ। ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠା ଯାଇ ଗଲା ପରେ ସେ ଯେ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଆଉ ସେ କଣ କରିବ 7 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ କରିବ ବା ନିୟମ ପିସ୍ କଭନେଣ୍ଟ କରିବ, ଶାନ୍ତିର ନିୟମ କରିବ ଆଉ ମଝିରେ ସେ ଭାଙ୍ଗିଦବ। ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ସେ ଘୃଣ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବସିବ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 13 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ। ତେବେ ଏଇ ବିଷୟଟା 2 ପର୍ବରୁ 4 ପଦ ମାନେ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି। ତାପରେ 5 ପଦରୁ 9 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ପାଉଲ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ପଦରୁ 9 ପଦ ଯାଏ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ 6 ପଦରୁ ମାନେ ପଢି ଯିବା। ଦୁଇ ପର୍ବ 6 ପଦରୁ ଆଉ ସେ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ କଣ ବାଧା ଦେଉଅଛି ତାହା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣ। କାରଣ ଅଧର୍ମର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ବାଧା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରୀକୃତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ଏତିକି ଥାନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ଏତିକି ଥାନ୍ତୁ, ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ସେ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ କଣ ବାଧା ଦେଉଛି ତାହା ତ ତୁମମାନେ ଜାଣ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମଣ୍ଡଳୀ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ତାକୁ ବାଧା ଦଉଛି। କାରଣ ଅଧର୍ମର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ବାଧା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରୀକୃତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ବାଧା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଉ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଦୂରୀକୃତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଜଣ କହନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବୋଲି। ହଁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କେତେ କାଂଶରେ ଠିକ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷକୁ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମାନେ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷକୁ ବାଧା ଦେଉଛି। ତେବେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ରାପ୍ଚର ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣା ମୁଖର ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସଂହାର କରିବେ ଓ ଆପଣା ଆଗମନର ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି। ସେ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ପ୍ରକାଶ ହେଲା ପରେ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ଆଉ 7 ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ ହେବେ ଆଉ ସେ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷକୁ ଆପଣ ମୁଖର ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା କଣ ସଂହାର କରିବେ। ଆମେ ଯୋଉଟା ପଢିଲୁ 19 ପର୍ବରେ, ପ୍ରକାଶିତ 19 ପର୍ବରେ। ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଭଣ୍ଡ ବାବଦକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ତେବେ ଏଇ ଛାଡେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ମାନେ 2 ପର୍ବରୁ 4 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ପାଉଲ ତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ 6 ପଦ 7 ପଦ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ମାନେ ସେଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ମାନେ ରାପ୍ଚର ହେଲା ପରେ ହିଁ ସେ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ପ୍ରକାଶ ହେଲା ପରେ 8 ପଦରୁ 9 ପଦ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଶୈତାନର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ଶକ୍ତି, ଚିହ୍ନ, ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ, ପୁଣି ବିନାଶ ପାତ୍ର ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମର ଛଳନା ସହକାରେ ସେଇ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷର ଆଗମନ ହେବ। ମାନେ ସେ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷର କେମିତି ଆଗମନ ହବ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ 9 ଆଉ 10 ପଦ 8 ଆଉ 9 ପଦ ମାନେ ସେଇ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷର ମାନେ ବିନାଶ ବିଷୟରେ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ 6 ଆଉ 7 ପଦ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବାଧା ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରୀକୃତ ହେବା ବିଷୟରେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟର ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ପରେ ହିଁ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆଉ ସେଟା ହଉଛି ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ବିଷୟର ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ। ଆଉ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନରେ କଣ? ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ରହୁଛି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୃଥିବୀରେ ଥିବ 7 ବର୍ଷ କଳେଶ ସମୟରେ। ତାପରେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୃଥିବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ଆଉ 7 ବର୍ଷ ସରୁ ସରୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ହବ। ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ କଣ ହବ? ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇନଥିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ କଣ? ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ଆସିବ।
ध्यान दे सुनले ही बुझ पारिबे आउ थोर को सुनो गुप्त आगमन हैला पोरे ही अधर्म पुरुष प्रकाशित हबो आ अधर्म पुरुष प्रकाशित हैला पोरे ही यीशुଙ୍କର प्रकाश आगमन हबो ठीक अछि जो माने बुझी पारि नांती आउ भलो कि बुझा पे चाहती मोर फोन नंबर माने कॉल करंतु आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू माने क्लैरिफाई योर डाउट मु सब बेले आपन पय प्रस्तुत आपन पर डाउट क्लियर करिया पय विशेष करी एंड टाइम सब्जेक्ट ऊपर ते एटा होची डिफरेंस भंड ख्रीष्ट जीशुଙ୍କର गुप्त आगमन हैला परे जाय कि कोन भंड ख्रीष्ट प्रकाशित हबो आ भंड ख्रीष्ट प्रकाशित हेई सारला परे जाय कि जीशुଙ୍କର प्रकाश आगमन हबो आ सेटा होची डिफरेंस सेटा होची 10 नंबर पॉइंट आ दुईटा पॉइंट रहिला सार दबा 11 नंबर पॉइंट होची कोन ना जेतबे हम गुप्त आगमन रे हम जिबा स्वर्ग रे माने मैरिज सपर ऑफ द लैम्ब हबो मैरिज सपर ऑफ द लैम्ब बोली मेष शाबकनको माने विवाह भोज हम माने सिठी पालन करिया प्रकाशित वाक्य 19 पर्व 7 पद 9 पद रे लिखा जाय किंतु जेतबे प्रभु जीशु प्रकाश आगमन करिवे सेतबे पृथ्वी रे माने सागुणा माने एंकर महाभोज हेबो सागुणा मानकर महाभोज जे आपण सेई प्रकाशित 19 पर्व तार 11 ରୁ 17 पद आमे जे लेखि जा पढिलु जे अवशिष्ट लोक माने मेष शाबकଙ୍କର माने मुख निश्चित खड्ग द्वारा हत हेबे आ से माने सेमानकर मांस भोजन करी पक्षी माने परितृप्त हेबे तेबे गुप्त आगमन आमे जेतले जिबा आमे स्वर्ग रे माने आमे मेष शाबक माने प्रभु जीशुଙ୍କ सहित माने विवाह भोज आमे करिबा किंतु जेतबेले प्रकाश आगमन रे प्रभु आसीबे माने पृथ्वी रे जो माने युद्ध होला परे से मृत लोक मानकर मांस भोजन करिवे केउ माने सागुणा माने सेतबे बहुत जण कहंती जे इस्राएल रे बा जेरूशलेम रे एबे सागुणा मानकर संख्या धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चली प्रेज द लॉर्ड बहुत वेरी ट्रू दिस इज वेरी ट्रू कारण प्रभुଙ୍କର वाक्य सेटा सफल हेबा पय जाउची आ सेति पय माने सागुणा माने वृद्धि पाइबे अरे कोटी कोटी लोकर मांस भोजन करवार अछि बोल तो सागुणा बेसी हेबा दरकार ना तेबे सेटा होची प्रकाश आगमन समय घटना पाइना प्रभु प्रकाश आगमन पनिशमेंट देवा पे आछुंते 12 नंबर पॉइंट बा लास्ट पॉइंट होची वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट 12 नंबर पॉइंट होची कोन जेते गुप्त आगमन हबो गुप्त आगमन रे शैतान को 1000 वर्ष पय बंदी करा जीव नाही किंतु प्रकाश आगमन रे शैतान को 1000 वर्ष पय बंदी करा जीव रेफरेंस हम पढि शेष करबा प्रकाशित वाक्य तार प्रकाशित वाक्य तार 13 पर्व 2 पद आम जानिछु प्रकाशित वाक्य 6 पर्व 18 पद पर्व पर्यंत माने भंड ख्रीष्टर समय सॉरी हां भंड ख्रीष्टर समय अटे आ से समय शैतान मध्ये कार्य करिवो प्रकाशित 13 पर्व 2 पद पढंतु ए जो पशु को देखिले ताहा चित्तबाघ परी ताहार पाद भालुर पाद परी ओ पाटी सिंहर पाटी परी सेही सर्प ताहाकु आपणा पराक्रम सिंहासन ओ महाक्षमता समर्पण कला तो एई जो 13 पर्व होची माने महाकालेश्वर समय रे माने ए घटनाटा घटुची लेखा जे सर्प सर्प बोली कहले दियाबल सर्प बोली कहले माने शैतान से कोन ना से भंड ख्रीष्ट को बा पशु को से अपना पराक्रम सिंहासन महा क्षमता समर्पण करूछ तो हमें देखि पारछु जे सर्प बा अर्थात शैतान माने से महाकालेश्वर समय रे एक्टिवली कार्य करूछि दैट मींस महाकालेश्वर समय रे महाकालेश्वर परे जाई कि माने जे यीशुଙ୍କର प्रकाश आगमन हो सेते बेले तांको से शैतान को 1000 वर्ष पय बंदी कर दिया जिवो किंतु गुप्त आगमन रे ताको बंदी करा जिवो नै के गुप्त आगमन रे जदि बंदी करा दे कर दिया जाय थांदा तबे 7 वर्ष क्लेश समय रे से आ न थांदा तबे गुप्त माने जो गुप्त आगमन और प्रकाश आगमन रो डिफरेंस कोन गुप्त आगमन रे शैतान को बंदी करा जिवो नै किंतु प्रकाश आगमन रे ताको बंदी करा जिवो पढंतु प्रकाशित वाक्य तार 20 पर्व 4 पद लास्ट पद एटा आज सरी गला परे सिंहासन समूह देखिले सेही सब ऊपर केतेक व्यक्ति उपवेशन कले सॉरी सेमानकु सॉरी विचार करिवार क्षमता सॉरी केते पद कहली मु 4 कहि देली कि 3 पढन 3 पुणी ताहाकु पाताल कुंडरे निक्षेप करी सेथिर मुख बंद कले ओ ताहा ऊपर मुद्रांक देले जेपरि सेही 100 वर्ष शेष न हेबा पर्यंत से जाति समूह को आ भ्रांत करि पारिबो नाही एहा परे अल्प काल निमंते ताहाकु मुक्त हेबाकु हेबो हां तो 19 पर्व रे हम पढलु भंड ख्रीष्ट आ भंड भाववादी को प्रभु कोडे अग्निमय हृदय पकेले किंतु शैतान को 1000 वर्ष पय बंदी करिकि रखिले 1000 वर्ष शेष होला परे आ अल्प समय पय ता छडा जीवो तेबे हम ए 12 गोटी डिफरेंस हम देखि पारलु रैप्चर आउ गुप्त आगमन विषय रे जो मान लिखिचंती से मान धन्य
आउ ए गुप्त आगमन आउ कोन प्रकाश आगमन विषय रे आमे एई 12 गोटी डिफरेंस आमे देखि पारलु जो माने चाहंती रेफरेंस सहित आ मु से मान को एई विषयटा फोटो उठे कि मु ग्रुप रे छाडी देबी जो एंड टाइम स्टडी ग्रुप रे माने मु छाडी देबी हे पार माने अनेक लिखि पार नथिबे से मान को हेल्पफुल हेबो तो 12 टी पॉइंट माने आपन को सहाय्य करिवो माने प्रकाश आगमन आ गुप्त आगमन विषय डिफरेंस जानिबा पय आपन को प्रभु माने ए विशेष करे पॉइंट गुडा को आपन को सहाय्य करबो तबे आपन को जटिल होबो नै माने यीशु आगमन रो विषय को बुझिबा पय प्रभु आपन मान को जो माने धैर्य सहित एति पर्यंत रहिले प्रभु आपन मान को प्रचुर आशीर्वाद करंतु आ प्रभु आपन मान को माने और अधिक माने जानिबा पय प्रभु हम समस्त को माने सहाय्य करंतु आमेन असंतु हमने शेष प्रार्थना करी शेष करबा थैंक यू जीसस